ब्रह्म ज्ञान दे सूरज सच्चे पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब शोभ रहे सन। भगती दी किरण जिस उत्ते पै जांदी सी उस दे भरमां दे हनेरे नूं तुरंत दूर कर दिंदे सन। उस दे हिरदे विच फिर प्रभु दे प्रेम दा प्रकाश हो जांदा सी। बाबा बकाले गुरता विच बड़ा रौला मचिया सी ते सारे ठीक नहीं सी ठहरा रहे। सारी सिख संगत अपने हिरदे विच गुरु जी नूं प्रगट करवाउणा चाहुंदी सी, क्योंकि उस वक़्त गुरु जी दे हुंदियां 22 मंजियां लग चुकियां सन, जिहड़े अपने आप नूं सच्चा गुरु कहा रहे सन। मक्खण शाह एक वड्डा शरधालू सिख सी। गुरसिੱਖੀ उसका वड्डा आधार सी। बहुत माल खरीद के वह जहाज़ में चढ़ गया ते वपार वास्ते बहुत वस्तां नाल लै लईआं। दूसरे देशों में जाके माल वेचिया ते दूसरे देशों तो वस्तां खरीद लईआं। वस्तां नूं जहाज़ विच लद के वापस मुड़ पिया ते जहाज़ समुंदर विच चल पिया, जिथे जल बहुत गहरा सी। समुंदर विच बहुत उच्चियां लहरां उठदियां सन ते समुंदर विच करोड़ां जीव जंतु सन। जद बहुत हवा पई तां जहाज़ इन्ना तेज चलिया मानो उड्डिया जांदा होवे। जहाज़ काफ़ी लंबा सफ़र तय करदा रहा। मलाह वेख के जहाज़ नूं तोड़ रहे सन। इन्ने विच उल्टी हवा चल पई, जिसने जहाज़ नूं उल्टे पासे जाण लई प्रेर लिया। लागे एक बहुत वड्डा टापू सी, जिथे कोई मनुख नहीं सी दिसदा। सब उजाड़ ही उजाड़ दिसदी सी। जहाज़ फिर मलाहां तो बेवस हो गया। उन्होंने बहुत जोर लाया पर जहाज़ टिक ना सकिया। हवा बहुत तेज चल रही सी ते जहाज़ रेतले थल्ले उत्ते जाके टिक गया। फिर सागर दियां लहरां लगियां ते जहाज़ कुछ उपर चढ़ गया, जिथे थल बड़ा उच्चा सी। मक्खण शाह ने मन विच बड़ा आश्चर्य मन्निया ते मन विच महान चिंतवान हो गया। मनुखा ने बहुत उपाय कीते, सूझ बूझ अते बहुत शक्ति लाई। जहाज़ की लकड़ के हेठां तो रेत नूं हटाउंदे सन, फिर भी जहाज़ उस स्थान तो हिलदा नहीं सी। बहुत यतन करके मक्खण शाह निराश हो गया। फिर सब कुछ छड्ड के एक आस मन विच पैदा हुई, हुण सतगुरु जी सहायक बनणगे। जिथे होर किसी तरह की भी शक्ति नहीं चलती है, जिवें जमलोक महान भैदायक है, उत्थे सतगुरु जी इकल्ले इकल्ले दे सहायक बनते हैं। इस प्रकार सिख ने निश्चा धारण करके हथ पैर पानी नाल धो के ज्योति स्वरूप गुरु जी का ध्यान धारण किया ते हथ जोड़ के अचल खड़ा हो गया ते बेनती की, हे प्रभु जी, तुसी आस रहतां दी आस हो, तुसी अंतरजामी हो ते सारे तुहाडा प्रकाश है। राजे द्रुपद दी पुत्री ने सब आसां छड्ड के जद तुहाडी ही एक आस फड़ी सी तां तुसी तुरंत उसकी रख्या कीती सी। सभा दे विच उसकी लाज रख लई। युधिष्ठिर राजे ने जुआ खेडिया सी, उसने तुहाडा नाम सिमरन नहीं सी कीता, इसलिए तुसी उसकी सहायता नहीं कीती, जिस करके उसनूं बनवास मिलन तक दी विपता सहनी पई सी। याद करन ते तुसी सदा सहायक हुंदे हो। मैं आप जी दे सनातन बिरद दी उपमा करदा हाँ। मैं सदा ही तुहाडा दास हाँ। हुण मेरे जहाज़ नूं पार उतारो। धीरजवान सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिहड़े हर तरह धीरजवान अते अंतरजामी हन, ਉਹ कदी भी आपा नहीं जताउंदे हन। सहज सुभाਅ समता धारण करते हैं। कोई कोई उन्हां दे नाम अते रूप नूं जाणदे हन, कह मिल के सियाण नहीं करते हैं। गुरु जी आप अपनी वडियाई कुछ भी नहीं जणाउंदे हन, उस तरह करते हैं जिवें ज़्यादा प्रसिद्ध ना होण। अंतरजामी गुरु जी ने सिख दे मन नूं समझिया ते स्वामी जी मक्खण शाह की सहायता करनी चाहुंदे सन। हिरदे विच विचार करते हैं कि जे हुण सहायता नहीं करांगे तां गुरु घर की महिमा घट जाएगी। हुण सहायक होना ही बनता है, जिस कारण सिख की शरधा वधे। एक पल विच गुरु जी उत्थे पहुँच गए।
ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਬਲ ਲਾਇਆ, ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਜ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤਕਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤਕਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਤਕਣਤਾ ਕਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਸਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਪ ਸਨ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਰੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੇਵਕ ਨੌਕਰ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਣਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਰਮਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲ 500 ਨੌਕਰ ਹੋਰ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਹਾਜ਼ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਾਂਗਾ? ਕਿਸ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਹੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਏ
ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਹਾਰ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉੱਤਮ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵੱਲ ਭੇਜੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦ ਭੇਜੇ। ਉਹ ਚਤੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੀ ਅਯੋਗ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਾਂਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਜ ਗੱਲ ਫੋਰ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਧਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਦ ਆਪ ਮੰਗ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 5 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ 2 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਪਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਧਨ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਅਮਾਨਤ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਦ ਧਨੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਉਸ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਧਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਰੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਾਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਿਆਈ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਧਨ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਧਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਭੀੜ ਸਹਿਤ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੁਖ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਪੰਡ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਨ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀਆਂ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਖਣਾ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆਪ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਉਪਹਾਰ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਹੀ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਗਲਾ ਇੰਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਗਏ। ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ 9 ਨਿੱਧਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਛਾ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਡੋਲ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਾ ਹਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਤ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਲਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤਦ ਨੈਣ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਗਿਆ।
ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।